ہاتھ میں اس گول پر کے چکر یہ لمبا بھی کرتا ہے واپسی پہ واپسی کال آ گئی ہمارے پاس ہلو دونوں دوست بھائیوں کو السلام علیکم. اور دوستوں سے حسب وعدہ الحمدللہ ہم شہر لیا میں پہنچ چکے ہیں اور میں بہت مشکور ہوں اپنے دوست بھائی اور سلیم بھائی بہت نامور اور بہت اچھے شوقین ہیں. اور میں اسپیشل تھینکس ٹو استاد سید نقوی صاحب جنہوں نے خصوصی ٹائم دیا. اور میں جو آن لائن میرے دوست ہیں سب کو ویلکم کہتا ہوں جو دیکھ رہے ہیں. استاد امین صاحب، راہیل بٹ صاحب، اخلاق حسین صاحب، سلیم عبداللہ صاحب اور استاد امین باجوہ صاحب، محمد وسیم کمبو اور میرا پیارا بھائی مٹھو لالی. تو ہم دیکھ رہے ہیں کیا حال ہے مٹھو، آپ سے ٹھیک ہے؟ میں اب لے کے جاؤں گا استاد. ہمارے پاس 10 سال کا بھی ایک پڑا ہوا ہے. السلام علیکم نایاب بھائی. وعلیکم السلام. نایاب بھائی بہت شکریہ، آپ میرے گزارش میرے کہنے پہ آپ نے ادھر ٹائم نکالا. سلیم خان صاحب لیا اور بہت شکریہ. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جناب صاحب یہ تو آپ کا پیار ہے اور سلیم صاحب اور میری عزت افزائی ہے کہ آپ مجھے بلا کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے آنے سے آپ کا قد بڑا ہو رہا ہے. تو اس سے بڑا اللہ کا مجھ پہ کیا کرم ہے کہ میرے کسی جگہ جانے سے دوستوں کی عزت ہو. تو میں تو ایسا بندہ ہوں کہ اگر کوئی دوست مجھے عزت دے تو میں بھاگ کے جا کے عزت وصول کرنے والا ہوں. تو شکریہ آپ کا جو آپ لوگوں نے مجھے بلایا ہے میں آپ لوگوں کو شکریہ ہوں. بہت شکریہ بھائی جان. یہ آپ نے ایک بہت بڑا جملہ کہا اور میں سمجھتا ہوں اپنے بزرگوں سے سنا کہ جس شاخ پہ پھل لگتا ہے وہ جھک جاتی ہے، جس شاخ پہ پھل نہیں ہوتا وہ اکڑی رہتی ہے. اور آپ بھی دیکھیں کہ ابھی آپ بھائی نے فرمایا کہ اگر ہمارا بڑھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرانی نعمت ہے، موقع نعمت ہے، نعمت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر مجھے شکر کا موقع ہے، یہ شکر کا موقع ہے. جزاک اللہ. اگر مجھے کوئی اس شوق میں اس حوالے سے ترقی برابر بھی ہے تو یہ سب میرے استاد اس گائیڈنس اور ان کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑھ کر میرے اللہ کا کرم ہے. بے شک اس کی رحمتوں کا نتیجہ ہے جس نے ہم سب کو اتنی عزتوں سے نوازا ہوا. بے شک. سلیم خان صاحب ہمارے بہت اچھے دوست، ونر
اور جنوبی پنجاب سے پنجاب کے بہت اچھے کھلاڑی. اور خان صاحب نے جب لاسٹ ٹائم جیتا نا جی, یہ وسیع القلم بھی بہت ہے ماشاء اللہ. لاسٹ ٹائم جب جیتا مجھے ایک وائس گروپ میں ایک وائس میسج کیا ہے دراز صاحب, ہمیں لئیے سے زیادہ کہ ایک بڑا پلیٹ فارم ہم نے جنوبی پنجاب ورلڈ گیلری کا. ہاں جی, بڑا پلیٹ فارم ہے. اور وہ اس میں یہ ونر آئے تو خان صاحب اور دوستوں کو ماشاءاللہ ایک دم دنیا نے جو خان صاحب پہچانا اور ایک دم جو ہے نا جی وہ ریکگنائز ہوئے. انہوں نے مجھے جملہ کہا کہ آپ نے بہت بڑا پلیٹ فارم دیا ہے, لیکن آپ دوستوں کی وجہ سے ہے. انسان بھاری ہوتا ہے اپنے دوستوں احباب. اگر میرا کچھ وزن ہے تو میں میرے استاد کی وجہ سے, میرا کچھ وزن ہے تو آپ بھائیوں کی وجہ سے, شاگردوں کی وجہ سے. بہت شکریہ. سرکار آپ نے بہت بڑی بات کی. انسان کا دوست, انسان کا وزن جو ہے, انسان کی عزت جو ہے وہ اپنوں کے ساتھ ہوتی ہے, چاہے وہ دوست ہوں چاہے وہ عزیز و قارب ہوں. عزت انسان کی اپنوں میں ہی ہے. اگر انسان یہ بات کو سمجھے تو دوستوں کو ہمیشہ عزت دیں, دوستوں کے ساتھ ہمیشہ پرخلوص رہیں, ان سے پیار کریں, ان کی عزت بڑھائیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ میں نے جس وقت یہ اس کا آغاز کیا, اس میڈیا میں لا کے اس کو, اس وقت بے شمار لوگ اس کے مخالف تھے, لیکن میں جو اچھا کام کرتا رہا وہ دوسروں کے لیے چھوڑ دیتا رہا کہ اب آپ لوگ یہ کریں گے. اور الحمدللہ مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ ہم نے میڈیا میں لے کے آئے, لوگ آج میڈیا پہ چل رہے ہیں. میں نے کتاب لکھی, لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں. میں نے میگزین نکالا, لوگ میگزین نکال رہے ہیں. ہم نے ٹورنامنٹس کو کمپیوٹرائز کیا, آج لوگ کمپیوٹر پہ ٹورنامنٹ اڑا رہے ہیں. ہم نے استاد کی شاگردی کی تقاریب ریسٹورنٹس میں لے گئے, ہوٹلز میں. آج دنیا تقاریب ہوٹلز اور ریسٹورنٹس میں کر رہی ہے. ہم نے تقسیم انعامات 5 اسٹار ہوٹل میں کی, لاہور کے ٹورنامنٹ کی. آج آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کے لیے چیزیں چھوڑ دیں کہ اب آپ لوگ کریں, ہم اس سے چپٹے نہیں کہ یہ ہمارا ہی ہے کام, اس سے چپٹ جائیں, یہ میں نے لوگوں کے لیے چھوڑا کہ سب لوگ کریں, آگے آئے کریں. ہر ایک بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا حصہ ڈالے اس شوق کی پروموشن کے لیے. دیکھیں یہ عمل اور کردار ہی انسان کو لوگوں سے ممتاز کرتا ہے. اور میں پرسنلی بہت سارے دوستوں کو, بڑے بڑے کھلاڑیوں کو جانتا ہوں سلیم بھائی, جو آج بھی نایاب بھائی کی لکھی ہوئی پہلی کتاب, اس میں کیونکہ بہت سارے رموز, کبوتر پروری نسلیں, اچھا پھر اس کتاب میں بڑے بڑے اساتذہ کے نسخے لکھ دیے, بیماریوں کے بارے میں لکھ دیا. وہ اب آپ دیکھیں, میری اس بات سے میرے خیال آپ ڈینائی نہیں کریں گے, میں اپنے استاد کے سامنے جسارت کر رہا ہوں. ایک پہلے استادوں کے پاس 1 یا 2 کھیل پانی ہوتے تھے, اس سے ساری زندگی گزار لیتے تھے. اچھا اس کھیل پانی کے لیے اس کے 20 شاگرد ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے تھے. وہ لوگ استاد اپنے ساتھ فن لے کے بہت ہو جاتے تھے, لیکن اپنا ٹرانسفر نہیں کرتے تھے. استاد جی ایسے ہی ٹرانسفر نہیں کرتے تھے آگے فن. آج آپ دیکھیں کہ میڈیا نے اور نایاب بھائی نے جو اس چیز کا آغاز کیا ہے, آج آپ ایک کلک کے اوپر جو ہے نا ساری چیزیں آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں. دانا پانی آپ بتا رہے ہیں, بیماریاں بتا رہے ہیں, آپ کھیل پانی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ دیکھیں نا جی, بات یہ ہے کہ جس بندے نے, میں سمجھتا ہوں کہ آغاز جس آدمی نے کیا ہوگا وہ کبھی بھی فراموش اس کو ہم نہیں کرنا چاہیے. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرے استاد ہیں, یہ محسن کبوتر پروری ہے. نایاب حیدر صاحب جو ہے نا, یہ محسن کبوتر پروری کے. ایک ٹائم ایسا تھا, میں اپنی پرسنل بات بتا رہا ہوں, کہ میں رسالے میں لکھتا تھا, اور مجھے ایک شرف حاصل ہے کہ میں اپنے استاد کا پہلا شاگرد ہوں. ٹھیک ہے, میں پہلے جو ہے نا جی اپنے رسالے چھپا کے رکھتا تھا, لکھتا تھا کہ آپ لوگوں کو مارکیٹ میں نہ پتہ لگ گیا. جب میں نے دیکھا کہ یار میرے استاد جیسے آپ دیکھیں کہ اتنے قداور شخصیت جن کا معاشرے میں نام ہے الحمدللہ, وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے. اب لوگ مثال دیتے ہیں کہ
जो आज मैं नायाब भाई के सामने बातें कर रहा हूँ, इनको मैं इस चीज़ में ऐनी शाहिद हूँ कि लोग मिसाल देते हैं कि यार शौक बुरा नहीं है, देखें इसमें नायाब हैदर साहब की है, देखें इसमें फलां साहब की है, ठीक है। तो ये शौक नहीं बुरा, हम लोगों को जो है थोड़ा सा इसमें पूरी दुनिया में शौक है। रिवाइवल मैंने तो कभी आईजी से नहीं, अच्छा अपने बॉस से नहीं कभी बात की छुपाई, क्योंकि मुझे फख्र है कि मैं इसका इन परिंदों को शौक करता हूँ। ये फख्र है इस चीज़ पे। मैंने कभी अपने आप को हेजिटेट नहीं किया इसका मुतारफ़ करवाते हुए, क्योंकि हमारा शौक है, ये एक बेस्ट इंडोर गेम है जिसे घर बैठ के हम खेल सकते हैं। बहुत सी बुरी सोबतों से बात से बच सकते हैं हम। तो मैं समझता हूँ हम सबको इसकी प्रमोशन के लिए जिस तरह काम हो रहा है, हर बंदे को अपना किरदार अदा करते रहना चाहिए इसके लिए। बेशक। और पिछली दफ़ा मैं अली, आपको याद होगा, एक साहब से बात हो रही थी, तो कुछ लोग हैं उन्होंने इस शौक भी करना है और अपने आप को छुपाना भी है, नंबर किसी और का, शक्ल किसी और की, और शौक खुद कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि यार मैं एक जॉब कर रहा हूँ। तो मैंने उन साहब से कहा, मैंने कहा यार आप मेरे उस्ताद सैयद नायाब हैदर नकवी से तो बड़े अफसर नहीं है, आप जमील को, ठीक है ना, चाहे कोई भी है, वो एक अपना शौक हर किसी को, वो कह रहे हैं आईजी को भी पता है कि नायाब हैदर साहब को शौक, तो इसमें ये बुरा नहीं है शौक, ये नवाबीन का शौक रहा है, बादशाहों का शौक। मैंने देखी है वरना तो इस तरह खेल नहीं रह जाएगा, दब जाएगा, पहले की तरह लोग आएंगे। आप ये खिदमत नहीं है करके कि जब आप, मुझे कॉल ये करोगे ना, डिटेल्स उसकी लेके फिर मैं खिदमत तुम्हें नहीं उसको समझता बता दूंगा कि क्या। मैं अपने आप को छुपाऊं कि मुझे शौक नहीं है। भाई है, मैं आपसे वही गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे लिए सबसे बड़ी मिसाल, आप कोई कहे जी मैं फलां जगह जॉब कर रहा हूँ इसलिए शौक नहीं बता सकता, मेरे उस्ताद से बड़े अफसर तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोग, मतलब मैं एक बात कर रहा हूँ, होंगे, इससे भी होंगे, शौकीन होंगे, लेकिन कभी छुपाया नहीं नायाब भाई ने। अब मैं भी नहीं छुपाता, मेरी सारी मैं मतलब मुल्तान मोटर कार डीलर एसोसिएशन का वाइस चेयरमैन भी हूँ। मैं पहले छुपाता था, अब सबको पता है मेरी सारी मार्केट में कि यार ये शौकीन है, ये कबूतर परवर है। तो ये शौक बुरा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें इसके लिए जो है ना वो फ़रोग़ के लिए कोशिश करनी चाहिए, तो शौक भी कराएँ दोस्तों को ना, कबूतर लेके आए, स्टार्टिंग को भी वो लाइव भी दिखाएं आपके हम कबूतर, और कुछ आप भी कुछ कहना चाहें तो। इस वक्त लाइव हैं वो सब दोस्त जो हमें देख रहे हैं, मेरा मैं अपना सलाम पेश करता हूं उनको। और शौक़ के हवाले से, शौक़ तो हम बचपन से कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त 50+ एज है मेरी, छोटा सा था उस वक्त से शौक़ करना शुरू किया, लेकिन जितना मज़ा शौक़ में अभी ये जनूबी पंजाब या सिंध पंजाब का शौक़ करके आया है, ये जरार भाई की ये समझने के काबिश की मेहनत है, या आपका उस्ताद मोहतरम बैठे हुए फरमाया हमारे साथ, इनकी मेहरबानी है जो एक इतना अच्छा प्लेटफार्म मिला हमें। पहले जितना भी हम कबूतर उड़ा लेते थे, जीत जाते थे, हार जाते थे, ये तो एक चैप्टर है, खेल का हार जीत का हिस्सा है। जितना भी अच्छा उड़ा जाते थे तो कोई मुतारफ नहीं होते थे सही से। अभी एक प्लेटफार्म मिला है, दूर दूर से हम लोगों को नहीं जानते, लोग जानते हैं। मजा एक अच्छी परफॉर्मेंस अगर पेश की जाए तो मेरा ख्याल है कि बहुत दूर तक लोगों की वो शौकीन आदमी एक पहचान बन जाता है। और पहले वाकई ऐसा था, कुछ अरसा पहले की बात है कि मैं एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर भी हूँ लिया का बहुत अरसा से। एक टूर्नामेंट करवाने लगा, मैंने 2 मुअज़्ज़िज़ीन से उनकी तस्वीर ली, 2 से मैंने उनकी तस्वीर ली, तो उन्होंने तस्वीर देते हुए ना थोड़ा अवॉइड किया कि यार ये काम सही नहीं होता आप वाली बात पे मैं रोशनी डालना चाह रहा हूँ कि ये काम सही नहीं होता। वाकई वो उस लेवल के नहीं थे कि वो जैसे तस्वीर इश्तिहार लगते हैं, लेकिन जिस तरीके से साफ शफाफ अंदाज में शौक़ को पेश कर दिया गया, उसकी बेहतरी के लिए जो इक़दाम किए गए, आप लोगों ने ज़्यादा बेहतर इक़दाम किए हैं। इस वक्त वही लोग हैं जो तस्वीर नहीं देते थे, फेसबुक की जीनत भी बने हुए होते हैं, तस्वीर भी देते हैं। मुझे अच्छा लगता है, वो नहीं दी थी वो, और दौरे जहालत की बात कह लें या वो एक सोच की बात कह लें, उस वक्त वो तस्वीर नहीं दे पाए। लेकिन इस वक्त जो बढ़ चढ़ कर फेसबुक की जीनत भी बने हुए होते हैं और इश्तिहार में भी उनकी तस्वीर जो है फ्रंट पे लगी हुई होती है, मुझे अच्छा लगता है।
چلیں جی، آپ لیا کی ماشاءاللہ جنوبی پنجاب اور سندھ پنجاب کے حوالے سے، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ پہچان ہے. اور کبوتر پروری میں اب جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ پہلے ہو سکتا ہے انفرادی آپ کا تعلق ہو، اب آپ نہیں جانتے، لوگ آپ کو جانتے ہیں. تو یہ شکر الحمدللہ اس پلیٹ فارم کا نتیجہ ہے. اور تھوڑا سا نزدیک لے آئے علی. میں آج ایک اعلان میرے استاد کریں گے کہ ہم نے جب بھی 20 سال سے 19 سال سے جو برڈ گیلری کے پلیٹ فارم پہ ہم شوق کر رہے ہیں، وہ باقاعدہ ہم نے کلب سسٹم اور آرگنائزیشن کے تحت جو ہے نا وہ شوق کیا ہے. اور سلیم بھائی اسی پیٹرن کو دیکھتے ہوئے میرے جیسے استاد کی بچھائی ہوئی لائنیں، ریل پٹڑیاں وہ لوگ چڑھ رہے ہیں. اسی طرح ملتان میں بھی ہم نے نایاب بھائی کی سرپرستی میں باقاعدہ ایک کلب لیول اور اسی طرح ہم نے شوق کیا. اور اب اس گرمی سے آپ دیکھیں گے کہ ہم نے ایک کبوتر پرور فیڈریشن کا آغاز کر دیا ہے کہ جیسے آپ کی فٹ بال، ہاکی اور کرکٹ کی ٹیمیں ہوتی ہیں، فیڈریشن ہوتا ہے، اسی طرح ہم نے کبوتر پرور فیڈریشن کا ہر کلب کے اپنے کھلاڑی رجسٹرڈ ہوں گے. اس میں جیسے سلیم بھائی ہاکی میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں، اس میں تعداد تو نہیں ہے، ہم ہر کلب کی ایک جو ہے نا ملتان میں شروع سے اس سے کر رہے ہیں. اور ہم جنوبی پنجاب کے جو عہدیداران ہیں ان کو جو ہے اب وہ مطلب ایک عملی جامہ پہنا رہے ہیں. تو لئیے کے حوالے سے جو جنوبی پنجاب برڈ گیلری کے وہ نایاب بھائی میرے استاد جو ہے نا اعلان کریں گے. ٹھیک ہے ذرار بہت شکریہ. اور میں سمجھتا ہوں آپ جو سٹیپس لیتے جا رہے ہیں اس میں سوائے شوق کے بڑھاوے کی اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی ذات کا تو اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ اس سے کوئی آپ کے ایسٹس میں اضافہ ہو رہا ہو، خرچ ہی ہو رہا ہے یا آپ تو یہ شوق جو بھی ہے وہ کتا پالنے کا ہے، گھوڑا پالنے کا ہے، بھینس پالنے کا ہے، گائے پالنے کا ہے، بھیڑ پالنے کا ہے، مرغ پالنے کا ہے، تیتر پالنے کا ہے، بٹیر پالنے کا ہے. جس چیز کے ساتھ شوق آ گیا ہے وہ خرچ کرنا دوسرا نام ہے شوق. تو آپ کا یہ میں جی بڑی خوشی سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ سلیم صاحب کو ہم جنوبی پنجاب لیا میں جو ہے چیف آرگنائزر کو اناؤنس کر رہے ہیں یہاں اس ٹورنامنٹ کا، جنوبی پنجاب کا. اور وہی ہے کہ سلیم صاحب اپنی ذمہ داریوں کو پہلے سے زیادہ ذمہ داری سے نبھائیں گے. ذمہ داریاں تو پہلے بھی کر رہے تھے یہ، لیکن اب زیادہ بڑی ذمہ داری کو نبھائیں گے. شکریہ سلیم صاحب، آپ کو بہت شکریہ اور بہت مہربانی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے سلیم صاحب میں ایک چیز دیکھی ہے، وہ ایک فراز کا شعر ہے نا جی، محبت میں بھی توحید کے قائل ہے فراز، ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھنا. تو سلیم بھائی میں ایک عادت یہ ہے کہ جہاں وہ کھڑے ہیں وہ کھڑے ہیں. جیسے الحمدللہ میری جو ہے نا جی اور اپنے استاد سے سیکھا ہے، جو ہماری عادت ہے کہ جہاں ایک دفعہ کھڑے ہو گئے، حضرت عیش جہاں بیٹھ گئے سو بیٹھ گئے. وہ ہے نا، اس پہ بھی ایک شعر ہے نا، جیتنا ہے تو ہمیں جیت لو میدان میں آ کر، جیتنا ہے تو ہمیں جیت لو میدان میں آ کر. ہم اپنے قبیلے سے بغاوت نہیں کرتے. جو وفادار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے دوستوں سے کبھی مشکل وقت تو اچھا وقت تو وہ دوستوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. وفاداریاں نبھانے والے لوگ ہی عزتیں پاتے ہیں، رفت پاتے ہیں. اور جو وفاداری سے تھوڑا پرے رہتے ہیں وہ ان کے جو بھی حشر ہوتا ہے وہ لوگ خود ہی دیکھ لیتے ہیں. میں اس پہ کیا کہوں. دیکھیے بڑا جی الحمدللہ، بہت مہربانی، بہت شکریہ. آپ لوگوں نے اعتماد کرتے مجھ کو اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اپنے اس عہدے کو صحیح طریقے سے، انتہائی آنیسٹی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، شاید پہلے بھی میں انتہائی آنیسٹی کے ساتھ اور بڑے سیریسلی انداز میں اس کو لیتا ہوں اور صحیح طریقے سے نبھاتا ہوں، اور نیکسٹ ٹائم بھی انشاءاللہ اس کو اچھے طریقے سے نبھاتا ہوں. بہت شکریہ. آپ میرے چاند ایک نیلی کڑی والا دکھایا تھا مجھے، وہ دوبارہ دکھانا تھا. ایس ڈی کی نیلی کڑی پڑی ہوئی تھی نمبر 1. فہیم بھائی ہاں صاحب لوگ جن کاکوڈی نے صاحب ہونا نے اڈائے تو پھر ہی شروع ہوئے پہلے کتنے اڑتے ہوں سی.
ये कौन सा ये 10 साल हुआ है अभी हुआ है? पूरा सामने करेंगे एक से शक्ल में आपके हाँ वो आप सही कह रहे हैं। ये देखिए जी, हम दोस्तों को शौक भी कर रहे हैं। ये कौन सा कमांड लेकिन बताएगा वही पिपला वाले, हाँ, ये एक सबसे बड़ी जो है ना बात ये है कि सलीम खान साहब के पास जितने कबूतर हैं वो मोस्टली पिपला से आए हुए कबूतर, उस्ताद अकमल खान साहब वाले। और अकमल खान साहब वाले जो है ना जी, एक अकमल खान साहब लेजेंड हैं और एक ब्रांड हैं माशाल्लाह कबूतर परवरी में, और हमारे बिल्कुल बहुत भाइयों की तरह अकमल खान साहब और सरदार अमीर मुख्तार खान साहब, ही इज जस्ट लाइक माय ब्रदर, बड़ा प्यार है उनसे। तो ये उन्हीं की साइड से कबूतर आए हुए हैं माशाल्लाह। पर जी वो मैंने देखा था जब वो देखो वही कबूतर है सारे दोस्त है। देखें इनके ऊपर भी वो पंजों पे पर है ना जी, आपके मतलब मोस्टली कबूतरों में, पिपला वालों में ऐसे ही है, पंजों के ऊपर पर, बड़ी क्वालिटी, बहुत अच्छे कबूतर हैं। ये भी वो पिपला वाला ही कबूतर है जी, जी बिल्कुल माशाल्लाह। माशाल्लाह जी बढ़िया पट्टा, दोबारा देखा फिर मजा आया, बहुत अच्छा कबूतर। तबीयत खुश किए पट्टे। ये आप कह रहे थे ये वो अली वाला कबूतर, ये अलग वालों के जो कबूतर हैं ना, इनमें करास हैं, अली वाला करास है, 35 वाले कबूतर हैं, बटेरे कबूतर हैं, फिरोजपुरी कबूतर हैं। तो जो बैक मारते हैं ना, ये बज़ाहिर माँ बाप इनके कलसिरे हैं, जौनसिरे हैं, लेकिन बैक मारते हैं, सफेद कान निकाल लाते हैं, अली वाली शेप बन जाती है, 35 वाले टाइप पुराने फोर फादर्स में जी। से कोई ना कोई। ये भी पट्टा बहुत बड़ी, बहुत अच्छा। इन दोनों ने मजबूर किया दूसरी दफा देखते हैं। अली को भी मारे क्या। ये बरखुरदार चौधरी मोहम्मद अली साहब हैं जी, हमारे नायाब अदन नकवी साहब के पोता शागिर्द और हमारे शागिर्द, और मेरा शौक इन्हीं की छत से होता है जी। देखा बहुत अच्छा है। ये कौन सा बच्चा है? नहीं हमारे पास भी है बहुत अच्छी, 3 साल से उड़ रही है। 11 से मुराद ये 11 कहने थी, तो 11 की 11 ने बहुत अच्छी अच्छा, उनका इसलिए और कौन सा नकली अच्छा बच्चा छोड़ा है इधर? ये छोड़ा मत है। अच्छा फयाज पठान साहब जी, बिलाल साहब, जिक्रिया मुजाहिद साहब हमें देख रहे हैं, और जिक्रिया मुजाहिद साहब बहुत अच्छे पुराने शौकीन माशाल्लाह, इनके कबूतर भी। आजकल मेरा ख्याल जिक्रिया भाई कनाडा में है, और इरफान कलियार साहब हमें देख रहे हैं जी। ये सलीम खान साहब के जहाँ पे उड़ने वाला सेटअप है, ये वो सेटअप है सलीम खान साहब का। बड़े जो है ना ऐसे ही है जैसे दूसरे आपने और बहुत अच्छी माशाल्लाह परवाजें यहाँ रही हैं। आपको मैं जरा खोलिएगा, इतना टाइम नहीं है। ये सलीम खान साहब के परवाजी कबूतर हैं सारे, जी जी और ये मोस्टली जो है ना जी, सारे ये पिपला वाले कबूतर हैं।
शुक्लान अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमें देख रहे हैं। दरिया में शाम एक एक पकड़े कबूतर का वो मजा ही नहीं रहेगा। पर खराब हो गए ना। ये सलीम खान साहब के भाई हैं जी, माशाल्लाह बहुत अच्छे मिलनसार। घर का पट्टा है हमारा। अच्छा माशाल्लाह। 11 में से 11 नंबर में से। हाँ जी 11 में। अच्छा ये ये साल खानदान है। अच्छा अकमल खान है। माशाल्लाह। ये पकड़िएगा जी। ये परसों से लगा बाज ले गया ना। अच्छा हाँ लेकिन छुट के आ गया। ठीक है बहुत अच्छी कबूतर है हमारी। इधर पकड़िएगा, मैं इसको शो कर रहा हूँ। पट्टी है ये। ये बड़ी है ये। अच्छा ये हाँ ये परसों की बात है ये। परसों जो है ना जी, इसको बाज ने मारा है। माशाल्लाह जी बहुत अच्छे। बहुत अच्छा कबूतर है जी माशाल्लाह। ये कबूतर ये हटके है इनके। अकमल खान वाले हटके हैं। हाँ जी ये तो आप इसको कुछ लोग दैयड़ टाइप भी कहते हैं ये। हाँ जी दहियाड़ी बोलते हैं। ये भी 11 में से है ये। बहुत अच्छे। ये पट्टी है ये G3 अकमल खान के खान साहब गए G3 ये वाले। अली जरा ये दिखाना ना आप एक। हाँ जी ये G3 एक और G3 ये G3 इसको आप दैयड़ भी कहेंगे, चपटे भी कहेंगे, क्रॉस पे। काम अच्छे किए हैं तो ये यहाँ दाखिल है। मुझे दूर से इसने अट्रैक्ट किया है कबूतर ने। ये पट्टी 11 में से है हमारे। बड़ी छलावी की पट्टी है भाई, बड़ी छलावी वजह 7:25 पे बैठे। रिकॉर्ड था पिछले साल जनाब भाई, पिछले साल एक रिकॉर्ड था डिस्ट्रिक्ट का भी और शायद सिंध पंजाब का भी। 7:22 पे बैठी थी हमारी। इस मरतबा वो रिकॉर्ड फिर हमने उसकी मैंने नई साल हाँ ये देख लीजिए। ये तो आप के अलावा कबूतर रखते
मेरे पास थे, अब घर जाएंगे ना मैं आपको दिखाऊंगा माहौल, इतना कबूतर था मेरे पास, और अब आप देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे कि इतना शौक आप मेरे चंद जोड़े। अच्छा, तकरीबन मैंने 80-90 कबूतर जोड़ों वाले हटाए हैं, जो खान साहब की जिन पे स्टैंप नहीं थी वो एक भी नहीं रखा। अच्छा, सिर्फ वो है जो खान साहब, और वो है जो 100% रिजल्ट देते रहे। तो तादाद नहीं, मतलब क्वालिटी तादाद नहीं, का क्वालिटी कोई होनी ताल्लुक चाहिए। हाँ, अच्छे जोड़ों में, अच्छे जोड़ों में डाल दें जोड़ में नहीं, वैसे हाँ वैसे उड़ा के वो जो उड़े हुए हैं माशाल्लाह वही आगे बढ़ रहे हैं। ये 3 साल उड़ता है ना, वो डालते हैं जोड़ में। ये तो नहीं उड़ा रहे। नहीं ये उड़ता है, बचा हुआ है। गुरगान। हाँ नहीं, ये पता है ना कि अच्छा उड़ा है तो उसको रोकना है, लेकिन गर्मियों में अच्छा उड़ा है। ये अकमल खान के जीत रही ये उनके G3 के नाम से मंसूब है। चलो हमारे पास 11 नंबर पर होगी टूर्नामेंट है। 11 शिफ्ट कर जी जी हाँ। ये दिखाए, ये देखिए। 11 बहन है, ये देखिए आपने। अच्छा, ये कौन सी है? 11 में से ये 11 यहाँ आप मालूमात 11 के हवाले से आप दैया में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कहीं बात करेंगे ना, 11 से मीन है कि 12 से 14 घंटे उड़ते हैं हमारे 11। अच्छा, 12 से 14 घंटे अलहमदिल्ला उड़ते हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जितने भी हैं। 11 की 11 बहनें थी, अच्छा, 11 बाप भी नहीं दिखाता हूँ, बाप भी नहीं पड़ा मुझे। बड़ी बात है। और एक मरतबा एक शौकीन आया हमारे पास, कहने लगा जी 50,000 रुपये ले लें, 11 2 दे दें, बच्चे दे दें या बड़े दें। कहने लगा यार ये बहुत छोटी बात की, वैसे मांग लेते हैं ना। देखें जी, इंसान को मैं समझता हूँ शौकीन कबूतर नहीं, लोग प्यारे होने चाहिए। दे और हमेशा हमने अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को प्यारा किया है, कबूतरों को कोई औकात नहीं। हमने अपने बड़ों से सुना है कि तो है कुत्ता बिल्ली का पालन, लेकिन उसको वो शौक को तोलना नहीं चाहिए ऐसे। जैसे आपने कहा ना, वैसे मांग लेते हैं ये इस तरह की बात। तो हमारा तो आप वजन तोल रहे हो, हमारा मोल लगा रहे हो। कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ कबूतर ना आप पट्टा उड़ता है, क्या बाबा 15 घंटे क्या तक तबीयत राजी होगी जरा देखो, ये भी उड़ा हुआ है हमारी छत ये का। भी किताब है। इतना आला किस्म का उड़ा हुआ है ये कबूतर। एक दिन तूफान में चला गया, तूफान आया उसमें, मतलब चला क्या गया उसमें, आ गया फिर शाम को, कहाँ गया कहाँ फेंका उसने तूफान में। वही काख में दिन ये 11 है। हाँ जी, ये 11 के बाद 11 का बात है। तो मेरा दिमाग शुमार हो गया। ये अभी मतलब बचा कुछ बेहतर हो गया, भूरा वगैरह ये डाल अब तो दिया। ठीक हो गया, जी अब ठीक है, काफी अच्छा है। सेट हो गया, वो उस चीज से निकल गया जी जो- निकल गया। देखिए सफर बाहर है ना, बाहर जोड़े पे है ना, नहीं है, ये बढ़ाई है। ये भी उठे हैं ना। इसका माँ बाप भी है कि नहीं? नहीं, इसका माँ बाप रहा नहीं है। ये भी काफी पुराना किस्सा है। इसके माँ बाप थे, साहब ने कुछ जोड़ा बना के दिया था, लेकिन जब बीमारियाँ जैसे आती हैं, बीमारियों की नजर हो जाती है। इसलिए तो कहते हैं कि कबूतर मर जाता है, ऊपर से चला जाता है। इंसान से बड़ी दुनिया की कोई चीज नहीं।
खाकी भी इसी का पट्टा है, ये खाकी जो फिर रहा है उल्टा नहीं कर सीधा सही स्टॉक चेक मादी कड़ी नाल ला के निकले थे मादी ऐसी एक सिरे कबूतर ऐसी लेटी नहीं है हमारी अनट्रैप करते हैं वो भी करते हैं। चले ना फिर लेट ना हो जाए, वो दिलानी खाना पहले खाएंगे या शौक देख कर करवाना? आगे खाना क्या चाहिए? चलो आगे खा लो जैसे चलिए जी, बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का हमारे साथ रहने का।